आजिर एही घटना आम सह इंस्टाग्राम रे शेयर करिसंती रायगड़ारू आमर जड़े सब्सक्राइबर नितेश बाबू जे कि जड़े माछ व्यवसायी। तेणु सर्वप्रथमे नितेश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद तांको जीवन में घटिथिबा से अभूला घटनाटी को आम सह शेयर करिथिबारु। तेबे संपूर्ण कहानीटी को जानिबा पूर्वरु आपन को एक छोटिया अनुरोध, जदि ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु भविष्य में एमिति भयंकर कहानी सर्वप्रथमे सुनिबा पाई। तेबे बिना कोनोसी डेरी करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। नितेश बाबू कहिथांती से दिन थिला 1996 मसीहा मार्च मास 20 तारिख। मु आंध्रारू माछ नहीं ट्रेन जोगे ओडिशा फेरुथाए। आउ सेठू फेरिला बेलकू राति प्राय 10टा बाजी थाए। किंतु अधा बाटरे ट्रेन टी कोनसी कारणवशतः एक स्टेशन ने अटकी गला। तेणु अधा बाटरे ट्रेन एमिति काहींकि अटकिला बोली बुझु बुझु जना पड़िला कि ट्रेन रे किछि यांत्रिक त्रुटि होईछि एवं ठीक हेबाकू टिके समय लागिबो। आउ एमितिरे भी मु पाखापाखि 5 ରୁ 6 घंटा हेबो ट्रेन ने ठिया होई मो गोड़ हाथ घोड़ा बिंधा करुथाए। तेणु ट्रेन टी को ठीक हेबाकू जेहेतु समय लागिबो सेठु मो ट्रेन रु ओल्हाई पाखरे थिबा एक बेंच रे जाई बसिगली। आउ सेठारे बसिया परे मो देहरे जेमिति जीवन पसिगला, कारण एते घंटार यात्रा केवल गोटे जगार ठिया होई मो अंटा सेतेबेलकू प्रबल जोरे बिंधा हेउथाए। जेहेतु खरा दिनर समय रातिर से सुलुसुलिया पवन देह को पूरा आराम लगुथाए। तेणु से बेंच रे एमिति बसिया भितरे मोर केतेबेले आखि लागी जाइछि मते जणा नाही। आउ किछि समय एमिति सोइबा परे जेतेबेले मो निद भांगिला सेतेबेलकू राति पाखापाखि 12टा बाजिलाणी। आउ मु निदरू उठी जेतेबेले ट्रेन आड़े देखे तो ट्रेन स्टेशन ने नाही। यह देखि मु आश्चर्य होइगली। तापरे ट्रेन कुआड़े गला बोली जेतेबेले मु सेठी एक लोक को पचारे तो से लोक जनक मते कहिला ट्रेन केते बेलू स्टेशन छाड़ी चली गलानी। यह सुनी मो मुंडरे जेमिति चड़क पड़ीगला, कारण से स्टेशन मो पाई पूरा अजणा थिला। आउ एमितिरे भी राति आसी 12टा बाजिलाणी। तेणु तापरे ओडिशा को आउ केउ ट्रेन अछि बोली ताकू पचारिबारु से लोक जनक मते कहिला एबे आउ ओडिशा पाई कोनोसी ट्रेन नाही, काली सकाळे जाई मिलिबो। से लोक ठारू एही कथा सुनी मु चिंतारे पड़ीगली, कारण काली जाए रहिले माछ गुड़ा मोर सब नष्ट होइजिवो। किंतु कौन बा मु करि पारिबी, मोर तो भाग्य खराब। निजर भाग्य को निंदा करी आउ किछि उपाय न पाई सेठु मु कहिली आज रातिटा ताहाले मते स्टेशन ने कटाइबा को पड़िबो। किंतु सेते बेलकू एते घंटार यात्रा जोगु मते प्रबल शोष लागुथाए। तेणु पानी केउठी मिलिबो बोली मु से स्टेशन चारि पाख टिके नजर बुलाई देखिली। आउ एमिति किछि समय नजर बुलाई देखिया परे मते से स्टेशन शेष मुंडरे एक पानी टैप देखागला। जेहेतु मते प्रबल शोष लागुथाए तेणु मु से टैप पाखकू पानी पीवा पाई चलीगली। किंतु जेमिति मु से टैप पाखरे पहुंचीजी हठात से टैप पाखरे लागिथिबा एक ट्यूबलाइट धपधप हेबाकू लागिला। ताहा देखि मु हसिकी कहिली अरे एठारे किबा भूत प्रेत अछि। मु एही कथा कहिछि कि नाही से लाइट हठात संपूर्ण रूपे बंद होइगला। ताहा देखि मु टिके चमकी पड़िली, कारण टैपर चारिपाख एकदम अंधार होइगला। तेणु मु जल्दी जल्दी पानी पी सेठू चली आसिली। आउ सेठारू आसी जेतेबेले मु से बेंच पाखरे पहुंचे तो देखे कि मो बेंच रे अन्य केही जणे सोइछि। ताहा देखि मते प्रथमे टिके राग लागिला, किंतु मु बा कोन करि पारिबी, कारण से बेंच मोर नुह। तेणु मु ताको किछि भी न कहि से बेंच छाड़ी स्टेशन ने थिबा अन्य एक बेंच पाखकू चली आसिली। किंतु सेठारे भी पहुंची देखे तो सेठी भी कही जणे सोइछि। ताहा देखि मु कहिली आजी ताहाले मते स्टेशन न तळे पट्टी बिछाई सोइबाको पड़िबो। एही कथा मनरे भाबुथाए ठीक सेतिकी बेले मो नजर से बेंच रे सोइथिबा से व्यक्ति उपरे पड़िला। आउ तापरे मु जहा देखिली ताहा देखि मु पूरापूरी आश्चर्य होइगली, कारण से लोकटिकू मु टिके पूर्वरु से पछ बेंच रे देखिथिली। आउ एबे देखे तो से एठी सोइछि। तापरे मते लागिला बोधे से लोक एठाकार के गोटे लोकाल बदमाश होइथिबो जे कि मो सह एपरि मजाक करुछि। तेणु ताकू मु किछि भी न कहि सेठारु चली आसिली एवं किछि दूर रे तळे एक न्यूज पेपर बिछाई सोई पड़िली। किंतु किछि समय मु एमिति निदरे सोइछि मते जेमिति लागिला केही जणे मो पछपाखे सोइछि एवं जोर जोर रे घुंगुड़ी मारुछि। एहा देखि मु भाबिली मु तो जानिबारे मु एठी एकेला सोइछि, ताहाले मो पछपाखे किए एमिति घुंगुड़ी मारुछि।
ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଛି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, କାରଣ ମୋ ପଛପାଖେ ଏପରି ଏକ ଲୋକ ଶୋଇଛି ଯାହାର ମୁହଁର ଅଧା ଅଂଶ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଆଖି ଦୁଇଟା ବି ବାହାରକୁ ବାହାରି ତଳେ ଝୁଲୁଛି। ତାର ଏପରି ଭୟାନକ ଚେହେରା ଦେଖି ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଷ୍ଟେସନର ବାହାର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଆସି ମୋତେ ଆହୁରି ଭୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବି ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସିଧା ମୁଁ ଷ୍ଟେସନର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲି, କାଳେ କିଏ ସେଠି ମିଳିଯିବ ବୋଲି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ବାଜିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତ ଦେଖେ କି ସେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଟୋବାଲା ଏକ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ତାହା ଦେଖି ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ଜୀବନ ପଶିଲା କି ଏତେ ରାତିରେ କେହି ତ ଜଣେ ମିଳିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଅଟୋବାଲା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ କହିଲି, ଆରେ ଭାଇ ଆଗ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟୋବାଲା ନିଦରେ ଥାଇ ମୋତେ କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ଯାଇ ହେବନି। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ମୋ ଦେହ ଡରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରୁଥାଏ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଭାଇ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୋ ଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଶୁଣି ସେ ଅଟୋବାଲାର ନିଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବସ ତୁମେ 2 ଜଣ। ଅଟୋବାଲାର 2 ଜଣ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ନୀରବ ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାକୁ କହିଲି, ଆରେ ଭାଇ 2 ଜଣ କିଏ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଏକା ଅଛି। ମୋର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ଅଟୋବାଲା ମୋର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି ମୋତେ କହିଲା, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସେ ଅଟୋବାଲାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ ତ ସେ ଶୈତାନ ମୋର ଠିକ୍ ପଛପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଡରରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ଏପରି ହାଲତ ଦେଖି ସେ ଅଟୋବାଲା ମୋତେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ସେ ଅଟୋବାଲା ମୋତେ ଏତିକି କଥା କହିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କଲା ଆଉ ତାର ଏମିତି ଅଚାନକ ପାଟି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲିକି ଦେଖେ ତ ସେ ଅଟୋବାଲାର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ସେ ଶୈତାନର ଚେହେରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଡରରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ କୁଆଡ଼େ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ରାହାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପଛ ପାଖକୁ ଦେଖେ ତ ସେ ଶୈତାନ ମୋତେ କାହିଁ ନଜର ଆସୁନଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଦୂର ଏମିତି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ପୁଣି ଯେମିତି ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ମୋ ପଛ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପଛ ପାଖକୁ ଦେଖେ ସେ ଶୈତାନ ଏବେ ବି ମୋ ପଛ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ସେ ଶୈତାନ ମୋର ନଜରରେ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି ସେ ଅଚାନକ ମୋ ପଛ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡରରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହେଲି ଏବଂ ସେଠି ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହୋସକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ କି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଠ ଲଦା ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖେ ତ ସେ ଶୈତାନ ଠିକ୍ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଭୟରେ ସେ କାଠ ଭିତରୁ ଏକଦମ ଉଠିପଡ଼ି କିଛି ବି ନ ଭାବି ପୁଣି ସେଠୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦୂର ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭୟରେ ଥରୁଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ? ଆମେ ତ ଭାବିଲୁ କି ତୁମେ ମରିଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଠି ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ସେ ଶୈତାନ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ମୋର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଭାଇ, କୋଉ ଶୈତାନ? କିଏ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ? ଏଠି ତ କାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ସେଠୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୈତାନ ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଖାଇବାକୁ ଇସାରା କଲି ଆଉ କହିଲି, ଦେଖ ସେ ଏବେ ବି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୈତାନ ନଜର ଆସୁନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଦେଖି ମୋତେ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବା ଏକ ଅଘରୀ ବାବା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଘରୀ ବାବା ତା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମୋ ଠାରୁ ସେ ଶୈତାନକୁ ଦୂର କରି ତାର କବ୍ଜାକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଅସଲରେ ସେ ଶୈତାନ ପାଲଟିଥିବା ସେ ଲୋକ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଚା ବାଲା ଥିଲା, ଯାହାକୁ କେହି ଜଣେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ସେ ଟ୍ୟାପ୍ର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ମାରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ସେ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଯେ କେହି ବି ପାଣି ପିଉଛି ତାକୁ ସେ ଲୋକର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏପରି ସେ ଷ୍ଟେସନର ଟ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ଏଠି ପାଣି ପିଇବା ମନା। ସେ ଅଘରୀ ବାବା ଠାରୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି।
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଦିନ ରାତିଟା ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବିତେଇ ଦେବା ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଆଗ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ମୁଁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ସେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ପିଏନି। ଆଉ ସେଦିନର ସେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ନିତେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।